اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر جن حالات سے دوچار ہیں وہ آپ کے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہمارا مذہبی جذبہ اتنا سرد پڑ چکا ہے کہ ہمیں دیکھ کر کے اب ایسا لگتا ہے کہ اس قوم کا تعلق کبھی مذہب سے رہا تھا یا نہیں۔ حالات اتنے نازک ہیں کہ اگر دنیا کے مفاد کی خاطر انسان کو کہیں سفر کرنا پڑے تو انسان ہر سفر کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر دنیا کے نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو کتنے ہی جتن کرنے پڑے تو انسان جتن کرنے کے لیے تیار ہے۔ اپنی صحت کی حفاظت کے لیے انسان کو کتنے ہی روپے خرچ کرنے پڑے تو انسان روپیہ پیسہ سب کچھ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن جب مذہب پر عمل کرنے کی بات آتی ہے تو انسان ہزار بہانے ایسے تلاش کر لیتا ہے کہ معاذ اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے مذہب سے کوئی دلچسپی باقی ہی نہیں رہ گئی۔ مذہب بیزاری کی ایک لہر چل پڑی ہے، بلکہ دنیا دار تو دنیا دار جو لوگ مذہب کے نمائندے کہلاتے ہیں، بعض ان کی بھی کیفیت یہ ہے کہ ان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مذہب بیزاری کی عملی طور پر کوئی نہ کوئی نحوست ظاہر ہوتی ہے۔ ان حالات کے اندر ایک مسلمان اگر اس کو ڈاکٹر کہہ دے کہ یہ دوا میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کو کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لینا، تو وہ مسلمان برابر صرف اپنی صحت کی حفاظت کے لیے ٹائم دیکھ کر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ دوا کو ضرور لے گا۔ اگر ڈاکٹر کہہ دے یہ دوا سونے سے 2 گھنٹہ پہلے تمہیں لینا ہے تو آدمی ٹائم دیکھتا رہے گا اور برابر نیند سے اور سونے سے 2 گھنٹہ پہلے اس دوا کو لینے کی کوشش کرے گا۔ آپ مجھے بتائیں میرے بھائیوں، ہم نے صحت کی حفاظت کے لیے اور اپنی جان کی حفاظت کے لیے ایک ایک سیکنڈ کا خیال کیا، ایک ایک منٹ کا خیال کیا۔ اگر ڈاکٹر نے کہا آدھا گھنٹہ پہلے کھانے سے دوا لینا تو ہم برابر لے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، گھر سے ٹوپی لے لینا تو ہم بھول سکتے ہیں، لیکن کسی کو اگر بلڈ پریشر ہے تو وہ دوا لینا نہیں بھولتا، سفر میں بھی ساتھ ہے۔ شوگر والا دوا کو ساتھ لے کے چل رہا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن پوچھنا یہ ہے کہ جسم کا ہم اتنا خیال کرتے ہیں، کیا اتنا ہی خیال ہم اپنی روح کا بھی کرتے ہیں؟ دنیا کے ڈاکٹر نے ہمیں دوا لینے کے لیے پابند کیا تو بارش بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے، سردی بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے، گرمی بھی نہیں دیکھی جا رہی ہے، کچھ نہیں دیکھ رہا انسان، لیکن ڈاکٹر کی بات پر برابر عمل کر رہا ہے۔ اگر میں ڈاکٹر کی بات پر عمل نہیں کروں گا تو صحت خراب ہو جائے گی، مزید بیمار پڑ جاؤں گا۔ اللہ اکبر، کوئی سوچتا ہے کہ کڈنی نہ فیل ہو جائے، کوئی سوچتا ہے کہ فانیٹ نہ لگ جائے، کوئی سوچتا ہو کہ یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، لیکن اللہ کے بندو، روح مسلسل مجروح ہو رہی ہے، روح مسلسل کمزور ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، روح جسم کے اندر بے چین اور بے قرار ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے بھی تو کچھ کرنے کا حکم دیا، احکامات کا پابند بنایا۔ ڈاکٹر کے حکم کو ماننے والوں، اس کے مشورے پر عمل کرنے والوں، اس کی دی ہوئی دوا کا استعمال کرنے والوں، کیا اپنے رب کے احکامات کے حوالے سے بھی ہم اتنے ہی حساس ہیں؟ اللہ اکبر، یاد رکھنا، ایک جسم مرے گا تو جسم مرنے سے اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا روح کے مجروح ہونے سے نقصان ہوگا، جتنا روح کے کمزور ہونے سے نقصان ہوگا۔ اور آپ دیکھتے چلے جائیں، روح کمزور ہو رہی ہے، دل سخت ہو رہے ہیں، اسی لیے انسان گناہوں کے دلدل میں ڈوبا جا رہا ہے۔ اور انسان کہتا ہے کہ مولانا کیا کرے، حالات تیزی کے ساتھ بگڑ رہے ہیں، حالات بدل رہے ہیں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ حالات کا رونا رونے والوں، جو قوم ڈاکٹر
डॉक्टर की बात को तो अहमियत दे और अपने अल्लाह के फरमान को अहमियत न दे, उस कौम के हालात न बिगड़ेंगे तो किसके बिगड़ेंगे, उस कौम को तबाही न होगी तो किसको होगी, उस कौम को बर्बादी न होगी तो किसको होगी। आइए, डॉक्टर की बातें मानने वालों, बिल्कुल मानना चाहिए, लेकिन मेरा अल्लाह भी तो कुछ फरमा रहा है। अल्लाह अकबर, मेरा करीम अल्लाह, अल्लाह जिसने कान अता फरमाए, जिसने नाक अता फरमाई, जिसने जबान अता फरमाए, जिसने आंख अता फरमाई, उसके कलाम में वो फरमाता है, अल्लाह अकबर, इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। अल्लाह अकबर, मेरा अल्लाह फरमा रहा है, तुमसे पूछा जाएगा, तुमसे सवाल किया जाएगा। क्या सवाल किया जाएगा? अल्लाह अकबर, तुम्हारी समातों के बारे में कि तुमने क्या सुना था, तुम्हारी समातों के बारे में अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। तुम्हारी बसारतों के बारे में तुमने देखा क्या था, अल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। अल्लाह अकबर, तुम्हारे दिल के जज्बात क्या थे, एक दूसरे के लिए तुम सोचते क्या थे, तुम्हारे दिल में क्या चलता था, इस सिलसिले में अल्लाह तुमसे सवाल पूछेगा, तुमसे सवालात किए जाएंगे। अब आप मुझे बताएं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आंखें दी है, लेकिन आंखों का मिसयूज करने से मना किया है। अल्लाह ने कान दिए हैं, कानों से गलत सुनने से मना फरमाया है। अल्लाह ने दिल दिया है, इस दिल के अंदर गलत सोचने से, हिर्स से, हसद से, बुग़्ज़ से, कीने से अल्लाह ने हमें मना फरमाया है। आप मुझे बताएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हम अल्लाह की बातों पर कितना अमल कर रहे हैं? आपको एक बात बताएं, अल्लाह अकबर, आज हर इंसान तकरीबन 90% लोग, गरीब हो या अमीर, अल्लाह अकबर, अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, सब लोगों का एक मसला है, मौलाना सुकून नहीं है, मौलाना चैन नहीं है, मौलाना करार नहीं है। आप मुझे बताएं, चैन तो दिल में आता है, करार तो दिल में आता है, सुकून तो दिल में आता है। आप बताइए, जिस दिल के अंदर गुनाह की मोहब्बत पैदा हो जाए, उस दिल में सुकून कैसे हो सकता है? जिस दिल के अंदर किसी से हसद पैदा हो जाए, उस दिल में सुकून कैसे हो सकता है? जिस दिल के अंदर किसी के लिए कीना पैदा हो जाए, उस दिल को सुकून कैसे मिल सकता है? सुन लो, नींद की 2-2 गोलियां खाकर भी बिस्तरों पर बेकरारी के साथ, बेचैनी के साथ करवटें बदलने वालों, जब तक दिलों में हसद का कुत्ता बैठा होगा, उस वक्त तक तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता। जब तक के दिलों के अंदर नफरतों का खिंजीर बैठा होगा, उस वक्त तक करार की नींद नहीं आ सकती। याद रखना, दौलत के बलबूते पर इंसान नर्म गद्दे तो खरीद सकता है, मगर दौलत के बलबूते पर इंसान सुकून की नींद नहीं खरीद सकता। अल्लाह के बंदो, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, तुमसे तुम्हारी समातों के बारे में, बसारतों के बारे में, दिल के ख्यालात के बारे में अल्लाह हिसाब लेगा। बताओ उसके लिए क्या किया, हम क्या देख रहे हैं? अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवान, वो जवान जो पूरी कौम का सरमाया है, वो जवान जो कौम का मुकद्दर है, वो जवान अल्लाह अकबर जो इनकलाब का दाई है, वो जवान जो अल्लाह अकबर, जिस कौम का जवान मुत्तकी परहेजगार हो जाता है, उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। और जिस कौम का जवान आवारा हो जाए, जिस कौम का जवान अय्याश हो जाए, जिस कौम का जवान मुजरिम हो जाए, जिस कौम का जवान अल्लाह अकबर हराम पर उसकी तवज्जो ज्यादा हो और हलाल से उसकी तवज्जो हट जाए, फिर उस कौम का होता क्या है? अब कितना बड़ा मजमा है, हजारों आशिकाने रसूल यहाँ पर मौजूद है। आपसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह फरमा रहा है, तुम्हारे कान और तुम्हारी आंखों के बारे में हिसाब लेंगे, तुमसे सवाल करेंगे। जरा हर आदमी अपने आप में डूब कर तो सोचे, आंखों से देखते क्या है, निगाहों का हाल क्या है, निगाहों की कैफियत क्या है? आज हमने अपनी आंखों को आवारा बना दिया। अल्लाह